प्यारे छात्र और छात्रा सबको सादर प्रणाम। मैं तुम्हारे पाशा गुरुजी हिंदी पंडित के रेड्डी हाई स्कूल। तो देखिएगा, आज मैं हिंदी व्याकरण में प्रधान से वर्णमाला को पढ़ा रहा हूँ और उसके साथ संयुक्ताक्षर और द्वित्वाक्षर और 12 खड़ी के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। तो देखिएगा, पहले सब हिंदी नोटबुक को सामने रखिए और हाथों में पेंसिल। ओके, कंपलसरी नोटबुक को सामने रखिए और हाथों में पेंसिल चाहिए। आज हम वर्णमाला को प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि तो देखिएगा बहुत दिन हो रहा है, कई छात्रों ने वर्णमाला को भूले हुए हैं और 12 खड़ी को भी भूले हुए हैं। इसीलिए एक बार हमें वर्णमाला और 12 खड़ी को पढ़ लेंगे। ओके, तो देखिएगा प्यारे छात्र और छात्रा, इस वर्णमाला को पढ़ लेने से पहले एक श्लोक, यानी तेलुगु में कहते हैं कि एक श्लोक हमको पढ़ लेंगे। ओके, शुक्लां भरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। अच्छा, ठीक है। तो देखिएगा, हिंदी वर्णमाला में कुल 44 अक्षर हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 44 अक्षर हैं। तो देखिए, तेलुगु में कहेंगे कि हिंदी वर्णमालालो 44 अक्षरमुलु उंडुनु। कितने अक्षर हैं? 44। फिर एक बात ध्यान दीजिए उस पर। हिंदी वर्णमाला में कुल 44 अक्षर हैं। हिंदी अक्षरमाలలో 44 अक्षरमुలు ఉండును। अब देखेंगे 44 अक्षर क्या क्या हैं। तो देखिएगा, आ, ई, ऊ, रू, ए, आई, ओ, औ। इन 11 अक्षरों ने स्वर कहते हैं। अब जो मैंने पढ़ा वे अक्षर 11 हैं। इन 11 अक्षरों को स्वर कहते हैं। ఈ 11 అక్షరములను స్వరములు అని అంటారు। स्वर कहते हैं हिंदी में। ओके, और तुम्हें तेलुगु में कहते हैं कि अच्चुलु। ओके, क्या कहेंगे? स्वर का मानी अच्चुलु। तो देखिएगा, फिर एक बात देखिए, अल्पप्राण आ, महाप्राण आ। अल्पप्राण महाप्राण पर ध्यान दीजिए। प्रथम आने वाले अक्षरों को अल्पप्राण कहेंगे और दूसरे आने वाले अक्षरों को महाप्राण कहेंगे। उदाहरण आ। पहला अक्षर आ अल्पप्राण है, सेकंड आ महाप्राण है। अल्पप्राण और महाप्राण पर ध्यान दीजिए मेरे प्यारे छात्र और छात्रा। ओके, आ, ई,
ई, उ, ऊ, रू, ए, आई, ओ, औ। पूरे कितने अक्षर हुए? 11 अक्षर हैं। इन 11 अक्षरों को क्या कहेंगे? स्वर कहते हैं। स्वर का मानी अच्चुलू। ओके। और इसमें अम, आहा नामक 2 अक्षर होंगे। अम, आ नामक अक्षर को लिखिए और ऊपर एक बिंदु चाहिए। आहा, सेम आ अल्पप्राण अक्षर को लिखिए और उसके पास ही 2 छोटे छोटे बिंदुओं को रखिए। उसको हम कहेंगे विसर्गहा। ओके। अब एक बार प्यारे छात्रों ने पढ़िए, आ से लेकर अम आहा तक। मैं बोलूँगा, तुम्हें पढ़िए। आ, ई, उ, ऊ, रू, ए, आई, ओ, औ, अम, आहा। ओके। ये स्वर नामक अक्षरों को तुम्हारे नोटबुक में लिख लीजिए और ऊपर कंपलसरी वर्णमाला साइड हेडिंग, हिंदी वर्णमाला साइड हेडिंग को लिखकर आ से अम आहा तक लिखिए। ओके। और नेक्स्ट देखिएगा, व्यंजन क्या है? व्यंजन। व्यंजन को हल्लुलु कहेंगे तेलुगु में। व्यंजन का मानी हल्लुलु। अब देखेंगे। ओके। तो देखिएगा कहाँ से प्रारंभ होंगे? का से, अल्पप्राण का से प्रारंभ होंगे। का, खा, गा, घा, इन्या, चा, छा, जा, झा, इनी, टा, ठा, डा, ढा, अना, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा, या, रा, ला, वा, से, शा, सा, हा। पूरे कितने अक्षर हुए? 33 अक्षर हुए। इन 33 अक्षरों ने व्यंजन हैं। ओके। इन 33 అక్షరం को व्यंजन कहेंगे। ఈ 33 అక్షరములను हल्लुलु అని అంటారు। का से लेकर हा तक। काउंट कीजिए एक बार। यस, 33। व्यंजन कितने अक्षर हैं? 33। 33 को तेलुगु में कहेंगे कि 33। 33 इंग्लिश में कहेंगे। ओके। ध्यान दीजिए। स्वर 11 अक्षर, व्यंजन 33 अक्षर, कुल कितने? 44 मीन्स 44 अक्षर्स। ओके। और तो देखिएगा 3 संयुक्ताक्षर हैं। 3 संयुक्ताक्षर, क्ष, त्र, ज्ञ। क्ष, त्र, ज्ञ। इन 3 अक्षरों को संयुक्ताक्षर कहेंगे। ఈ 3 అక్షరములను
సంయుక్తాక్షరములు అని అంటారు. సంయుక్తాక్షరముల యొక్క డెఫినేషన్ ప్రియమైన విద్యార్థులందరికీ కూడా తెలియాలి. ఏంటంటే రాసుకోండి. సంయుక్తాక్షరముల యొక్క వివరణ: ఒక హల్లునకు వేరొక హల్లును ఒత్తుగా కలిపి వ్రాసినచో దానిని సంయుక్తాక్షరములు అని అంటారు. మరొకసారి వినండి. సంయుక్తాక్షరములు అనగా ఒక హల్లునకు వేరొక హల్లు ఒత్తుగా కలిపి వ్రాసినచో దానిని సంయుక్తాక్షరములు అని అంటారు. ఓకే, ఉదాహరణకి క్ష అనే అక్షరాన్ని తీసుకోండి. క్ష అనే అక్షరములో 2 వేరు అక్షరాలు ఉన్నాయి. ఆ 2 వేరు అక్షరాలని కలిపి వ్రాసినాము కాబట్టి దానిని మనం సంయుక్తాక్షరము అని అంటాము. అదేవిధముగా త్ర అనే అక్షరానికి కూడా 2 వేరు అక్షరాలు ఉన్నాయి. తా అనే అక్షరము ఉంది, దానికి రావొత్తిచ్చాం, అప్పుడు అది త్రా అయ్యింది. ఓకే, తా వేరు, రావొత్తు వేరు, 2 వేరు అక్షరాలు. అంటే ఒక హల్లునకు, ఒక అక్షరమునకు వేరొక హల్లును వేరొక అక్షరము యొక్క ఒత్తును కలిపి వ్రాసినచో దానిని మనము సంయుక్తాక్షరములు అని అంటారు. ఓకే, ఇప్పుడు చెప్పండి ప్రియమైన విద్యార్థులారా, మొత్తం హిందీ అక్షరములు ఎన్నండి? 44 అక్షరములు. 44 అక్షరములే కాకుండా అహ మరియు క్షత్రజ్ఞ ఈ 3 అక్షరములు కలిపినట్లయితే మొత్తం 49 అక్షరములు ఉండును. ओके ना? समझ में आ रहा है प्यारे छात्र और छात्रा? ओके, फिर एक बार अब प्रथम से देखिए, स्वर से लेकर व्यंजन से लेकर संयुक्ताक्षर तक. ओके, आ ए ओ रू ए आई ओ औ आहा. अब नेक्स्ट व्यंजन का खा ग घ इन्या चा छा जा झा इनी टा ठा डा ढा अना ता था दा धा ना पा फा बा भा मा या रा ला वा स्या शा सा हा क्षत्रज्ञ. ओके, प्यारे छात्र छात्रा, एक बार तुम्हें कहो, आ से लेकर ज्ञा तक एक बार सब पढ़िए. वेरी गुड. अब देखिए, इसको एक बार तुम्हें नोटबुक में लिख लीजिए. आ से लेकर क्षत्रज्ञ तक हिंदी वर्णमाला को पेंसिल से लिखिए. ओके, आ से अम्मा तक 2 लाइन्स में लिखिए. व्यंजन को लिखने में अंतर चाहिए. कैसे? का से इन्या तक हर लाइन पर 5 अक्षर चाहिए. कितने अक्षर चाहिए? 5 अक्षर. तो देखिएगा, कक्खा गग्घा इन्या,
इसको का वर्ग कहेंगे. ఓకే. ఈ 5 అక్షరాలు రాసిన తర్వాత సేమ్ మళ్ళీ నెక్స్ట్ అదే లైన్ కింద చచ్చ జజ్జ ఇని इसको चा वर्ग कहेंगे. ఈ లైన్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ లైన్ టఠ డఢ అన इसको टा वर्ग कहेंगे. नेक्स्ट लाइन तत्था दद्धा ना इसको ता वर्ग कहेंगे. उसके नीचे दान किंद पप्पा बब्बा मा इसको पा वर्ग कहेंगे. नेक्स्ट सेंटेंस या रा ला वा से शा सा हा ఈ 8 అక్షరాలు ఒక లైన్లో రాయాలి. యారా లావా శేష సాహా వరకు ఈ 8 అక్షరాలు రాసిన తర్వాత వీటి కింద క్షత్రజ్ఞ 3 అక్షరాలు రాయాలి. ఓకే. ఫస్ట్ ఆ నుండి అహా వరకు. నెక్స్ట్ కఖ గఘ ఇన్య 1 లైన్, చచ్చా జజ్జా ఇని 1 లైన్, టఠా డఢా అనా ఇంకొక లైన్, తత్థా దద్దా నా ఒక లైన్, పప్పా బబ్బా మా ఒక లైన్, యారా లావా శేష సాహా ఒక లైన్, క్షత్రజ్ఞ ఒక లైన్. ఈ విధముగా రాసే విధానము ఉంటుంది. ప్రియమైన విద్యార్థులు జ్ఞాపకం పెట్టుకోండి, సంయుక్తాక్షరములు అనగానేమి? డెఫినేషన్ చెప్పండి చూద్దాం. తెలుగు మే బతావో. ఎస్, ఒక హల్లునకు వేరొక హల్లును ఒత్తుగా కలిపి వ్రాసినచో దానిని సంయుక్తాక్షరములు అని అంటారు. ఇంకొకటి ఉంటుందండి ఇందులో, ద్విత్వాక్షరములు. దీని యొక్క డెఫినేషన్ వినండి. ఒక హల్లునకు అదే హల్లును ఒత్తుగా కలిపి వ్రాసినచో దానిని ద్విత్వాక్షరములు అని అంటారు. మరొకసారి డెఫినేషన్ వినండి. ద్విత్వాక్షరములు అనగా ఒక హల్లునకు అదే హల్లును ఒత్తుగా కలిపి వ్రాసినచో దానిని ద్విత్వాక్షరములు అని అంటారు. ఉదాహరణకి మొదటి కా ఒత్తు కలిపి వ్రాసినచో ద్విత్వాక్షరము. గా అనే అక్షరానికి అదే గా ఒత్తిస్తే ద్విత్వాక్షరం అవుతుంది. పా అనే అక్షరానికి అదే పా అనే ఒత్తుని కలిపి వ్రాసినచో ద్విత్వాక్షరముగా ఏర్పడుతుంది. అదే విధముగా బా అనే అక్షరానికి బా ఒత్తుని ఇచ్చినట్టయితే ద్విత్వాక్షరము అవుతుంది. సమజ్ మే ఆ రహా హై ప్యారే ఛాత్ర? సంయుక్తాక్షరానికేమో వేరువేరు అక్షరాలుంటాయి, ద్విత్వాక్షరానికేమో సేమ్ అక్షరములు ఉండును. ఓకే, ఇస్కో హమ్ ద్విత్వాక్షర్ కహెంగే. ప్రియమైన విద్యార్థులు గమనించండి. అదే విధముగా బారాహా ఖడీని కూడా ప్రాక్టీస్ చేద్దాం. తో దేఖియేగా, మీకు బారాహా ఖడీ తెలిసే విద్యార్థులకి బారాహా ఖడీ మీద బాగా ప్రాక్టీస్ ఉంటుంది. ఎందుకనగా ఒక అక్షరానికి సంబంధించినటువంటి గుణింతములని మనము కరెక్ట్గా చేస్తే మిగతా అక్షరాలకి కూడా సేమ్ అలాగే ఉండడము జరుగుతుంది. ఓకే, తో దేఖియేగా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కా అనే అక్షరాన్ని తీసుకుందాం. గుణింతములలో बाराहा खड़ी में प्रथम का नामक अक्षर को लेंगे. ओके, तो देखिएगा, का तेलुगु में कहते हैं कि का को तलकटिस्ते का. इस अक्षर की कोई मात्रा नहीं होती. ओके, और नेक्स्ट का तलकट्टुतो కూడుకున్న का అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ का అంటే काको दीर्घमिस्ते का. इसको आकार कहेंगे. दीर्घ मुंदक्कड़ दीर्घ है, आकार कहेंगे. ओके, नेक्स्ट का को गुडिस्ते की.
का को गुड़िस्ते की, इसको इकार कहते हैं। क्या कहेंगे? इकार। नेक्स्ट, का को गुड़ी दीर्घमिस्ते की, ईकार। क्या कहेंगे उसको? ईकार। नेक्स्ट, का को कोम्मिस्ते कु, उसको उकार कहेंगे। कोम्मू को उकार। का को कोम्मू दीर्घमिस्ते कू, ऊकार कहेंगे। नेक्स्ट, का को रुत्वमिस्ते क्रू, रुकार। इसको क्या कहेंगे? रुकार कहेंगे। का के त्वमिस्ते के, एकार। का कयत्वमिस्ते कई, ऐकार। का कोत्वमिस्ते को, ओकार। का कवत्वमिस्ते कौ, औकार। కాకాడ పైన సున్నా పెడితే కం, కాకాడ పక్కన 2 సున్నాలు పెట్టినట్లయితే విసర్గ కహ అవుతుంది। इसको 12 खड़ी कहेंगे। ओके, फर्स्ट का, का, की, कु, कू, क्रू, के, कई, को, कौ, కం, కహ। ఓకే, విద్యార్థులు గమనించండి। కాకు తలకట్టిస్తే కా, కాకు దీర్ఘము అంటే కా అక్షరము పక్కన దీర్ఘం ఇవ్వాలి, అంటే నిలువు గీత। ఓకే, నెక్స్ట్, కాకు గుడిస్తే కీ అనగా కా అనే అక్షరానికి ఎడమ వైపున గీత కొట్టి పైన కలపాలి। అదేవిధముగా కాకు గుడి దీర్ఘమిస్తే కీ, గుడి దీర్ఘము అనేది కుడి చేతి వైపున ఉంటుంది। కాకు కొమ్మిస్తే కు, కు అంటే కా అనే అక్షరానికి ఈ ఉకార్ అనేది కింద ఇవ్వాలి, ఎక్కడ? లెఫ్ట్ సైడ్ మలపాలి। అదేవిధముగా కాకు కొమ్ము దీర్ఘమిస్తే కూ అనేది అక్షరము కింద కుడి చేతి వైపుకు మలపాలి। అదేవిధముగా కాకు రూత్వమిస్తే క్రూ, ఈ క్రూ అనే సింబల్ని, అంటే రూత్వము అనే రుకార్ అనే సింబల్ని అక్షరము కింద సి ఆకారంలో వ్రాయాల్సి ఉంటుంది। అదేవిధముగా కా కేత్వమిస్తే కే, అక్షరము పైన లెఫ్ట్ సైడ్ మలిపి ఒక గీత కొట్టాలి। అదేవిధముగా కా కయత్వమిస్తే కై, కా అనే అక్షరానికి పైన 2 గీతలు ఉండాలి, ఆ 2 గీతలు కూడా లెఫ్ట్ సైడ్ మలపాలి, స్ట్రైట్ ఉండొద్దు, రైట్ సైడ్ ఉండొద్దు, పైన వచ్చే గీతలు లెఫ్ట్ సైడ్కి మలపాలి। నెక్స్ట్, కా కోత్వమిస్తే కో, కా అనే అక్షరము రాసి పక్కన ఒక గీత ఇచ్చి పైన అదే గీతకు పైన కలపాలి, లెఫ్ట్ సైడ్ ఉండాలి। కా కవత్వం ఇస్తే కౌ, కా అనే అక్షరము రాసి ప్రక్కన ఒక గీత, నిలువు గీత, ఆ నిలువు గీతకి పైన 2 గీతలు రావాలి, పైన వచ్చే ఆ 2 గీతలు లెఫ్ట్ సైడ్కి మరల్చి ఉండాలి। ఓకే, నెక్స్ట్ కం, కా అనే అక్షరము రాసి పైన 0 పెట్టాలి। నెక్స్ట్ కహ, కా అనే అక్షరము రాసి 2 పక్కన చున్నాలు అంటే బిందువులని ఉంచాలి, అది విసర్గ అవుతుంది। మిగతా అన్ని అక్షరాలు కూడా ఇదే విధముగా ఉండడము జరుగుతుంది। ప్రియమైన విద్యార్థులు గమనించాలి, మీరు కా నుండి మీకు సాధ్యమైనన్ని తప్పులు లేకుండా అన్నీ రాసే ప్రయత్నాలు చేయండి। ఓకే, ప్రియమైన విద్యార్థులు వర్ణమాలని బాగా ప్రాక్టీస్ చేయండి। అదేవిధముగా బారాహ ఖడీని బాగా ప్రాక్టీస్ చేయండి।
क्योंकि तो देखिएगा प्यारे छात्र और छात्रा, जिसको वर्णमाला 12 खड़ी परफेक्ट से आए तो हिंदी को आसानी से पढ़ सकेंगे और आसानी से लिख सकेंगे। जिसको वर्णमाला नहीं आएगी, जिसको 12 खड़ी नहीं आएगी, उसको हिंदी पढ़ना नहीं आएगा, लिखने नहीं आएगी। तो कंपलसरी वर्णमाला को सीखें, कंपलसरी 12 खड़ी को सीखें, क्योंकि हमें भाषा को सीखने से पहले वर्णमाला 12 खड़ी कंपलसरी सीखना अत्यावश्यक है। ओके, कंपलसरी वर्णमाला को नोटबुक में 5 टाइम्स लिखिए और 12 खड़ी पूरे अक्षरों को 1 टाइम लिखिए। ये है आज का तुम्हारा गृह कार्य, होमवर्क, इस पर ध्यान दीजिए। ओके, वर्णमाला को लिखिए 5 टाइम्स, आ से क्षत्रज्ञ तक పడితే లిఖనా హై, చదువుకుంటూ రాయండి తప్పులు లేకుండా। అక్షరములు గుండ్రంగా ఉండాలి, అక్షరము టచ్ కావద్దు, కంపల్సరీ ప్రతి అక్షరానికి పైన గీత ఉండాలి, అక్షరాలన్నీ కూడా ఒకే సైజులో ఉండాలి, అక్షరానికి మధ్యన పెన్సిల్ గ్యాప్ ఉండాలి। ఓకే, నేను చెప్పిన విధానాన్ని బట్టి మీరు రాయాల్సి ఉంటుంది, వ్రాస్తారని నేను ఆశిస్తున్నాను। 12 ఖడి కూడా లైన్ వైజ్గా రాయండి। ఫస్ట్ కా లెటర్కి మొత్తం రాయండి, కా నుండి కహా వరకు। ఒక్క లెటర్ తప్పు రాస్తే మిగతా అన్ని తప్పులు పోతాయి, కాబట్టి తప్పులు లేకుండా చదువుకుంటూ స్పష్టంగా దూరం రాయండి। ओके, ठीक है, धन्यवाद देता हूँ तुम्हारे भाषा गुरुजी हिंदी पंडित। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, धन्यवाद।